खेड संसार। खेड संसार प्रोग्राम तहत स्पोर्ट्स वीकली सिलसिला सुनने वालियां नूं गुरविंदर दा नमस्कार। हर शनिवार इस सिलसिला तुहाडी सेवा च लैके असीं हाजिर हुंदे हां, जिहदे च पूरे हफ्ते दियां खेड कारगुजारियां ते मारदे हां असीं एक झात। इस हफ्ते च पिछे मुड़ के वेखीए तां सानूं खेडां दे कई महत्वपूर्ण पड़ाਅ नज़र आउंदे ने, जिवें दुबई च होईयां एशियन यूथ पैरा खेडां, राष्ट्री कुश्ती चैंपीयनशिप जो अहमदाबाद च हुई, उड़ीसा मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट, भारती अंडर 15 वालीबॉल, स्क्वैश विश्व कप, राष्ट्री कुश्ती चैंपीयनशिप, रोल बॉल स्टेज, 68वीं राष्ट्री शूटिंग चैंपीयनशिप, IPL 2026 दी महानीलामी, क्रिकेट T20 लड़ी दा सिखर, अंडर 19 एशिया कप, फुटबॉल दे महान खिडारी लियोनल मैसी दी भारत यात्रा ते तीरंदाजी च जौहर। इस सब दे बारे अज दे प्रोग्राम च गलबात होएगी ते होणगियां होर आले दुआले दियां खेड खबरां। ते लो फिर शुरुआत करदे हां एशियन यूथ पैरा खेडां तो। एशियन यूथ पैरा खेडां 2025 दियां जो दुबई दे विच होईयां, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਥ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ 56 ਤਮਗੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ, 19 ਸੋਨ, 15 ਚਾਂਦੀ ਤੇ 22 ਕਾਂਸੇ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਰਾ ਤੈਰਾਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਲ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਵਾਂਸ਼ੀ M ਰਾਣਾ 100 ਮੀਟਰ ਬੈਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਇੰਦੌਰੀ 100 ਮੀਟਰ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ, ਰਵੀ ਕਾਰਤਿਕ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀ ਕਾਰਤਿਕ ਹੀ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ 100 ਮੀਟਰ ਬੈਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਵਾਂਸ਼ੀ M ਰੈਣਾ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 100 ਮੀਟਰ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਕੇਸ਼ ਦਾ 100 ਮੀਟਰ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਕੇਸ਼ ਕਿਰਨ ਦਾ 100 ਮੀਟਰ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ। ਪੈਰਾ ਤੈਰਾਕੀ 'ਚ ਦੁਬਈ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਲਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ। ओडिशा मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 के सैमीफाइनल मुकाबले च फाइनल के वरीयता प्राप्त उन्नत हुड्डा ने शानदार प्रदर्शन किया ते तसनीम मीर नूं हरा के महिला एकल च अपनी जगह तैयार की। महिला एकल फाइनल च उन्नत ने अपने विरोधी नैनी बरुआ नूं 21-17, 21-10 नाल हरा के फाइनल च नाम दर्ज किया। महज 18 साल की शानदार उम्र च उन्नति ने अपनी खेड च उड़ीसा मास्टर्स दा ताज हासिल किया। लो हुण गल करदे हां भारती अंडर 15 वालीबॉल दी। मुंडियां दी अंडर 15 वालीबॉल टीम ने चीन दे शांगलू च ISE अंडर 15 विश्व स्कूल वालीबॉल चैंपीयनशिप च अपनी पहली हाज़री च सैमीफाइनल च जगह बना के भारती स्कूल खेडां दे इतिहास च एक इतिहासिक अध्याय लिख दिता है। स्कूल गेम्स फैडरेशन ऑफ इंडिया दे बैनर दे हेठां प्राप्त की गई इस बेमिसाल प्राप्ति ने विश्वव्यापी खेड प्रेमियों का ध्यान अपने वाल खिंच लिया है। ते हुण एक अलग खेड की गल करते हैं जिसका नाम है रोल बॉल स्टेज। रोलर स्केटिंग नूं बास्केटबॉल शैली दे खेड नाल मिलाउण वाली ਇਹ एक खेड रोल बॉल सीनियर ते जूनियर श्रेणियां च भारत दे दबदबे दा गवाह बनी है। 7वें विश्व कप च भारत ने ग्लोबल रोल बॉल स्टेज ते अपना अधिकार स्थापित किया है। महिला टीम ने कीनिया नूं 3-2 नाल हरा के अपना तीजा विश्व खिताब 2013 तो बाद, 2017 तो बाद 2025 च हुण हासिल कर लिया है, जदों कि पुरुष टीम ने 4-8 हाफ टाइम दे घाटे तो बाद 11-10 नाल जित प्राप्त करके एक रोमांचक वापसी की है, जिस नाल ਇਹ रिकॉर्ड 5ਵੀਂ ਵਾਰ चैंपीयनशिप सुरक्षित हुई है। लो हुण अगे वधदे हां 68वीं राष्ट्री शूटिंग चैंपीयनशिप दे वल। अनंतजीत सिंह नरूका ते दर्शना राठौर ने नवी दिल्ली च 68वीं राष्ट्री शूटिंग चैंपीयनशिप दे विच सीनियर स्कीट मिक्स टीम सोन तमगा जितण लई एक संजीदा ते निरंतर प्रदर्शन किया
ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 45-43 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਤ 'ਚ ਅਨੰਤਜੀਤ ਨੇ 21 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਨੇ 24 ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 143 ਹਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ IPL ਦੀ। IPL 2026 ਦੀ। IPL 2026 ਦੀ ਮਹਾ ਨੀਲਾਮੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ। ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੀਲਾਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ 25.20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ IPL ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ, ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ ਯਾਨੀ CSK ਨੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਨਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੀਰ ਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 14.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਕਮ IPL ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ 19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ। ਅੰਡਰ 19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 90 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਦੀ। 8ਵਾਂ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੰਡਰ 21 ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ PAU 'ਚ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 11 ਨੂੰ 6-0 ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜਲੰਧਰ, ਸਾਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਫਸਵੇਂ ਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜੰਮੂ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਸਤਮੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਟਲ 2025 ਲਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੰਗਲ ਸਿਤਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਰੁਸਤਮੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਦੰਗਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੁਸ਼ਤੀਬਾਜ਼ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ न ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, आओ सुनते हैं। ऐसी जैसी चीज़ों को इन्वॉल्व करना, ऐसी जैसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना टू द जम्मू यूथ, हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी इस चीज़ को लेकर भी है कि हमारे अपनों में ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं, हमारे यूथ में ये चीज़ें प्रमोट हो रही हैं, जिससे जो यूथ है वो गलत ट्रैक पर जाने से बच रहा है। हालांकि ऐसी जैसे दंगल हो गया, हमारी जो रेसलिंग हो गई, जो हमारी नेशनल स्टाइल, हमारी कल्चरल स्टाइल जो रेसलिंग है, इसको लेकर जो हमें प्रमोट किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ को लेकर कि। और वाकई ही मैं कहूँगा कि जितना भी हमारा रूरल जो पेरिफेरी में ये खेली जाती है रेसलिंग, बहुत बड़ी प्रमोशन है। बेसिकली रेसलिंग जो है वो खेल ही हमारा जो है मिट्टी का खेल है, और जो भी हमारा पहलवान अंतर्राष्ट्रीय बनता है वो मिट्टी से ही निकल के बनता है। और ये जम्मू के युवाओं के लिए, जम्मू के पहलवानों के लिए, जो पहलवान हमारे गांव में हैं, उनके लिए बहुत ही मैं कहूँगा एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा रहेगी ये दंगल। हमें तो बहुत इस चीज़ की खुशी हुई है। हम चाहते हैं कि ऐसे कंपटीशन कम से कम साल में 2 होने चाहिए।
ये जो कंपटीशन हो रहा है इसमें ये जम्मू रुस्तम का हो रहा है और इसमें 2-3 टाइटल और भी होते हैं। जम्मू कुमार का, जो बाकी स्टेटों में हम देखते हैं, जम्मू कुमार का है, जम्मू केसरी का है और जम्मू रुस्तम है। ये 3 टाइटल होते हैं। ਤੇ ਲਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ। 2025 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਪੰਘਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਅੰਤਿਮ ਪੰਘਾਲ 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੀਸ਼ਾ 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਸ਼ਾ ਦਹੀਆ 68 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿਆ ਮਲਿਕ 76 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੀ 62 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 2025 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 61 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਮਨ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 22 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜੋ ਵਾਕਈ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਪੰਘਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, मैट पे चढ़ते उससे पहले ये रहता है कि भाई क्या होगा, लेकिन जब मैट पे एक बार चले जाते हैं तो ये नहीं सोच के जाते कि भाई डर लगता है। सिर्फ ये होता है कि भाई अब तो लड़ना ही है, अब तो जीत के जाना है। ओलंपिक में लड़कियों में एक ही मेडल आया है, साक्षी मिलिट्री का। तो मैं यही चाहती हूँ कि सभी देशवासी मेरे ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो मैं उनके भरोसे के ऊपर खड़ी हूँ। अंतिम जो भी ठान लेती है वो करके ही रहती है। ਤੇ ਲਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ T20 ਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ T20 ਲੜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ 2-1 ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਚ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਰਹੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਖੌਫ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਤੂਫਾਨੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੱਟ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ ਪੁੱਛੀ। ਇਹ ਮੂਮੈਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਇਸ T20 'ਚ। ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਜੋ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, I think it was a good challenging series. We did everything what we could. The only thing which we as a team couldn't do, that we couldn't find Surya the batter. I think he's missing somewhere. But yeah, definitely he'll come back strong. But yeah, as a leader of this side, I'm really happy with the way things went. ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ 3-1 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਬੈਂਡਨਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ। ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡਰ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਈ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਿੰਗ ਖੇਲੀ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਖੌਫ ਸ਼ਾਟ ਖੇਲ ਕੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਰ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 10 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 3-1 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਏਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਚੈਸ ਦੀ। ਗਲੋਬਲ ਚੈਸ ਲੀਗ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਾਇਲ ਓਪਰਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਤਗੜੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ 6 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
Triveni Continental Kings, Upgrade Mumbai Masters, PBG Alaskan Knights, Ganges Grandmasters, Fires American Gambits ਤੇ ਐਲਪਾਈਨ SG ਪਾਈਪਰਸ ਨੇ। ਇਸ ਵਰਲਡ ਚੈਸ ਚੈਂਪੀਅਨ 'ਚ ਡੀ ਗੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਲਈ ਫਾਬੀਆਨਾ ਕੁਰੂਆਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। It's a very special feeling, like getting your first win. As far as I saw Dominguez game, it was around even, maybe slightly better for him. So I thought like I have to win, but by that point I already had great chances and it was very low on them. So after I played Rook B5, I was already quite optimistic because he was like tilting with the knight c5, knight d7, was nervous. I mean, I could feel that, and then also he was slow on time. So I thought by the time I played f4, it was pretty clear that he had like 30 seconds for 8, something like that. So at least I could flag. And some of my eyesight was bad today. I couldn't see how many moves. So like actually at one point I saw 27th row. I think I saw. And then somehow I assumed it was 23, so I was confused because just did not see it properly. I thought from the start Lagno and Arjun were like, and then I didn't expect Darda to lose. But after that, Dominguez was always in control. It was good that this specific situation, it was always already easy for me to play. Like I just need to play fast, and the position was also like playing by itself. Once I got b5, knight d2, f4, all that. So yeah, I mean it still feels nice to like win in a clutch moment, but I wouldn't say it was the biggest challenge. I think so far in none of the games like the cheer was so loud. That was something that like kept me motivated. I mean, just be happy and focus on the next. ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਕੁਐਸ਼ ਦੀ। ਸਕੁਐਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਚੇਨਈ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਕੁਐਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ 3-0 ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੁਐਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੁਐਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪਛਾਣ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਖੇਡ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਜੋਸ਼ਨਾ ਚਨੱਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, My main goal that day on the final was to, win that match because I knew if we went 1-love in, Abe and Anahat would definitely close it out. So that's what I was thinking. For me personally, a lot changed because I had a surgery right after, that World Cup that we won the bronze. I had a knee surgery, so I was out of the game for almost a year. So most of last year was, my rehab, thinking if I could get back on court. And of course, I wanted to get back and play squash again for India. And I'm such a different player today. I feel like that surgery really changed a lot for me in terms of just my approach with training, my mental attitude and things like that. And I also enjoy squash a lot more. I think for a lot of there's many times where you play under with a lot of expectations and pressure, and now I'm a lot more relaxed. I just enjoy the fact that I'm healthy and fit, and I think that shows on court where I appreciate these moments a lot more. I've been preparing for years now. I mean, the only time I took a little bit of a break was when my surgery happened, but then that also, when you get back into rehab, you are training, you are preparing for these tournaments, and I don't think the preparation really stops till you stop playing. So for me, it's day after day. Like I've taken obviously a couple of days off after this World Cup, but I'll get back to training. I have a few more tournaments lined up next year, and hopefully we have trials I think as well for the Asian Games, so we'll prepare for that, and hopefully if I do make the team, it goes back to training and being ready for the Asian Games. I have no doubt that these guys are definitely going to make the team for the Asian Games. They're so solid, they're playing some great squash. With me, let's see, it depends on the trials. Have to make the team to make the Asian Games. ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਪਰਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮਸ 'ਚ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੌਕਿਆਂ ਛਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਹਾਕੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ ਦਾਗ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਾਜ਼ੀ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ।
ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੌਰਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਪੰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਤੇ ਈਵੈਂਟਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੈਸੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਮੈਸੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੇਜਰ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਭਗਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੈਲਕਟਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਫਿਰ ਬੰਬੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ دیਵਾਨਾਪਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ, ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਚੰਦ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਔਰ ਇਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਝੁਕਾਅ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਸੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੈਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਲੁਇਸ ਸੁਆਰੇਜ਼ ਤੇ ਡੀ ਪੌਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰ ਮਿਆਮੀ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਸੌਕਰ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿਨਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਵਧੂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੌਰ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਟਰਾਫੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਮੈਨ ਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਫॉर ਮੈਨ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਆ ਔਰ 9 ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ A ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੱਕਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਹਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਾਹਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਔਰ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੀਗ ਦਾ, ਇਸ ਵੈਨਿਊ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਐਵਜ ਇਹ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਈ ਆ ਸੰਤੋਸ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਲਈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ 9 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟੋਟਲ 12 ਟੀਮਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, 9 ਟੀਮਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੈਨਿਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨਰ ਟੀਮ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਰਨਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੇਰਲਾ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਟ ਅਸਾਮ, ਇਹ 3 ਟੀਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੀਡਡ ਨੇ ਔਰ 9 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੈਨਿਊ ਤੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਕਾਫੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਫਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 69 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਈਸ਼ਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਝਾਰਖੰਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਓਜਸ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ 150 ਦਾ
ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੁਣ ਓਲੰਪਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀਕਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 4:02 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਆਲੇਖ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਾਚਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਜੈਨ।